بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم نے جو لائبریری سائنس کے تیسرے پورشن کو کمپلیٹ کر لیا تھا، جس میں 3 ہمارے چیپٹر تھے۔ ایک تھی ریفرنس کتاب کے حوالے سے اور ریفرنس سروس کے حوالے سے۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جو چوتھا پورشن ہے ہمارا، وہ ہے اجراء کے لیے کیا نظام موجود ہیں، اجراء کے لیے کون سے ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ تو اس ویک میں ہم اجراء کے ضروری ریکارڈ کا ایک کوشچن پورا چیپٹر کمپلیٹ کریں گے۔ اس کا آدھا پورشن آج کمپلیٹ کیا جائے گا اور آدھا پورشن کل کے لیکچر میں ڈسکس کیا جائے گا۔ تو جب آپ لائبریری آتے ہیں، آپ کو کتابیں جاری کی جاتی ہیں، تو اس جاری کرنے میں کچھ ریکارڈ لائبریری کے اندر رکھا جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں لائبریری کتب کے اجراء کا ریکارڈ۔ تو اس میں جو سب سے پہلا، اب اس کے 18 کل اندراج ہیں جو رکھا جاتا ہے ریکارڈ اس کے، تو اس میں سے آج ہم 7 کریں گے اور کل ہم جو باقی ہیں وہ 9 کل ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں جو سب سے پہلا ریکارڈ ہے، جو انتہائی بنیادی ریکارڈ ہے لائبریری کے اندر، وہ ہے اندراج رجسٹر ہوتا ہے۔ پچھلے سال جب آپ پڑھ رہے تھے لائبریری مواد کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، تو اس میں آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو جب بھی کوئی کتاب خریدی جاتی ہے تو اس کا لائبریری میں اندراج رجسٹر کے اندر کیا جاتا ہے، اس کو ایک مخصوص نمبر الاٹ کیا جاتا ہے اور وہ نمبر کتاب کے مخصوص صفحات کے اوپر لکھا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کتاب اس لائبریری کی ہے، اور اس کو ہر کتاب کو ایک مخصوص نمبر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اندراج ہے، یہ ایکسیشن جو نمبر ہے، کہ جب بھی کوئی کتاب جاری کی جاتی ہے تو اس کتاب کو جاری کرنے میں اس ایکسیشن نمبر کا اندراج کیا جاتا ہے۔ اس اندراج رجسٹر سے اندراج نمبر جو ہے وہ جب بھی کسی قاری کو کتاب جاری ہوتی تو وہ اندراج کیا جاتا ہے۔ اس لیے اجراء میں یہ سب سے بنیادی اور ضروری ریکارڈ ہے کہ ایک اندراج رجسٹر اجراء کے شعبے میں موجود ہونا چاہیے، جس سے یہ پتہ چلے کہ اس کتاب کو کون سا نمبر الاٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے، ایک تو کتابوں کے بارے میں ریکارڈ ہوتا ہے، ایک کچھ غیر کتابی جو ریکارڈ ہوتا ہے۔ یہ جو جب ہم اندراج رجسٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں کتابوں کا اندراج کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کا ایک پیرالل اس کے ساتھ ایک اور رجسٹر بنایا جاتا ہے جو غیر کتابی ریکارڈ کا اندراج اس کے اندر کیا جاتا ہے۔ غیر کتابی اندراج، اس میں سی ڈیز ہو سکتی ہیں، اس میں ڈی وی ڈیز ہو سکتی ہیں۔ آپ نے پچھلے سال یہ پڑھا تھا، اس میں آڈیو ویژول میٹیریل سارے کا سارا جو ہے اس کے بارے میں آپ نے پورا ایک چیپٹر پڑھا تھا پچھلے سال پارٹ 1 لائبریری سائنس میں۔ تو اس میں وہ جو تمام اشیاء ہیں، ان تمام اشیاء کے اندراج کے لیے بھی ایک الگ سے رجسٹر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس رجسٹر میں ان کا اندراج ہوتا ہے۔ تو جب غیر کتابی مواد جاری کرنا ہو تو اس رجسٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 تو اندراج رجسٹر اجراء کے شعبے میں موجود ہونے چاہیے، جس سے کتابوں کے جاری کرنے میں ہمیں مدد مل سکتی ہو۔ اب اس کے بعد جب کوئی کتاب جاری کرنی ہے تو کتاب جاری کرنے سے پہلے قاری کو کتاب کا پتہ ہونا چاہیے کہ لائبریری میں کون سی کتاب موجود ہے۔ تو اس سلسلے میں لائبریریز کیٹلاگ بناتی ہیں، جس کو آپ تفصیل سے اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ کیٹلاگ کی کتنی اقسام ہیں، اس کو کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے کیا استعمال ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں۔ تو یہاں پہ مختصر سا میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیٹلاگ کی مدد سے لائبریری میں موجود مواد کو ریڈر سرچ کر سکتا ہے، اس کو اپنی لوکیشن کو چیک کر سکتا ہے کہ یہ کہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ ریکارڈ بھی اندراج رجسٹر کے ساتھ ساتھ جو کیٹلاگ کا ریکارڈ
है ये भी मौजूद होना चाहिए, ताकि कारी को किताब सर्च करने में आसानी हो और वो अपने मतलूबा मवाद को हासिल कर सके। तो इसके बाद ये कारी ने किताब सर्च कर ली, अब उसको पता है कि मुझे ये किताब चाहिए, तो जब वो सर्च कर लेगा तो फिर वो कहाँ पे आएगा, वो इजरा का एक काउंटर बनाया जाता है जहाँ पे कुतुब जारी की जाती हैं और वहाँ पे अमला मौजूद होता है जो इस इंदराज रजिस्टर का इंदराज करता है, किताब लोकेट करने में भी मदद देता है। अगर कारी को समझ नहीं आ रही, उसने कार्ड से सर्च कर लिया है, उसको समझ नहीं आ रही, तो फिर वो इस सिलसिले में भी मदद करेगा और किताब को इंदराज फिर करेगा, कारी के नाम पे किताब को जारी किया जाएगा। तो एक बाकायदा जो है वो काउंटर बनाया जाता है और उस काउंटर की मदद से उसमें जितना अमला हमारा जो लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होता है, काउंटर के ऊपर वो बैठते हैं और इसी वजह से उसको एक इजरा के काउंटर का नाम दिया जाता है। इसकी कुछ ऊंचाई है कितनी होनी चाहिए ताकि ऊंचा होके वो बैठे, फिर ये है कि उसमें चौड़ाई उसकी कितनी होनी चाहिए, उसमें मुख्तलिफ किताबें जो जारी हो रही हैं, जो वापस हो रही हैं, उनको रखने के लिए स्पेस मौजूद होनी चाहिए। तो इसको इस हिसाब से मद्देनजर रखा जाता है कि क़ारीन को किसी किस्म की परेशानी ना हो, किताबें रखने में अमले को परेशानी ना हो। तो एक बाकायदा काउंटर जो है इजरा का बनाया जाता है। अगर आप अपनी लाइब्रेरी को देखें तो जैसे आप मेन कमरे से रूम से आप डोर से दाखिल होते हैं तो सामने हमारा इजरा का काउंटर मौजूद है जहाँ से किताबें जारी की जाती हैं। फिर इसके अलावा खिदमाती रिकॉर्ड भी रखा जाता है। खिदमाती रिकॉर्ड से मुराद हमने पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ा था कि कुछ खिदमात फराहम की जाती हैं जिनको हम हवाला जाती खिदमात कहते हैं। क़ारीन को लाइब्रेरी के इस्तेमाल का पता नहीं होता है, तो फिर उनकी मदद करने के लिए खिदमाती रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है ताकि उनकी जो ये अमला है, जो जिस तरीके से उनकी मदद करे, उनका रिकॉर्ड तैयार करे, तो वो इसके अंदर अपने पास भी वो सेव रखता है और वो रिकॉर्ड भी सनद रिकॉर्ड जो है वो समझा जाता है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो एक रजिस्टर रखा जाता है जिसको हम कहते हैं मुआयना कुनिंदा रजिस्टर। तो इस रजिस्टर से हमें ये पता चलता है कि मुख्तलिफ मकामात से कौन से लोग लाइब्रेरी में आए, उन्होंने क्या दिलचस्पी ली और उन्होंने किस तरीके से उससे मदद ली। तो ये रिकॉर्ड भी लाइब्रेरी में रखा जाता है। इसके अलावा इजराई रिकॉर्ड कौन सा होता है, उसमें इजराई रिकॉर्ड में कारी का रिकॉर्ड रखते हैं, वक्त का रिकॉर्ड रखते हैं और किताब का रिकॉर्ड रखते हैं। ये तीन तरह के रिकॉर्ड जो हैं ये इजरा के मुतल्लक होते हैं। कारी का रिकॉर्ड ये है कि उसको लाइब्रेरी का कार्ड जारी किया जाता है, उसके बारे में उसका डेजिग्ने उसको किस क्लास का स्टूडेंट है वो लिखा जाता है, उसको कितनी किताबें जारी हुई हैं वो लिखी जाती हैं, उसकी उम्र क्या है, तो सारी इंफॉर्मेशन कारी की दर्ज की जाती है। तो ये रिकॉर्ड भी इनके पास मौजूद होता है, ये सारा रिकॉर्ड लेके फिर इनको दर्ज किया जाता है। उसके बाद वक्त का रिकॉर्ड रखा जाता है कि जब उसको किताब जारी की जा रही है, उसने कितने अरसे के लिए किताब रखनी है, कितने अरसे के बाद वो किताब वापस कर रहा है, तो फिर ये भी रिकॉर्ड रखा जाता है। उसमें उसमें पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन सी कितने वक्त के लिए उसको ये किताब जारी की जा रही है और कितनी किताबें जारी की जा रही हैं। इसी तरह जो किताब का रिकॉर्ड है, किताब के रिकॉर्ड भी रखा जाता है कि इस किताब का क्या एक्सेशन नंबर है, ताकि ये पता चले कि कौन सी किताबें लाइब्रेरी में ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं, किसकी डिमांड ज़्यादा है। तो इस वजह से किताब के बारे में भी पूरी मालूमात रखी जाती हैं। तो आज का ये हमने इसको 2 पोर्शन में इस वजह से तकसीम मैंने किया था कि आपके लिए थोड़ी आसानी रहे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इतना ही है कि हमने लाइब्रेरी के अंदर जो इजरा करने के लिए रिकॉर्ड रखा जाता है, उस रिकॉर्ड की कितनी किस्में हैं, उनमें से हमने आज 7 चेक की हैं कि 7 तरह का रिकॉर्ड जो है वो लाइब्रेरी में रखा जाएगा। और इंशाल्लाह जो बाकी इसके साथ पोर्शन है इसी क्वेश्चन का, वो हमारा कल के लेक्चर में होगा।